السلام علیکم۔ آج کا ویڈیو ہشتم جماعت یعنی 8ویں جماعت کے طلباء کے لیے ہے۔ 8ویں جماعت کی اردو درسی کتاب سے سبق نمبر 2 ضمیر کی آواز۔ آئیے اس سبق کے مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ سبق کا بغور مطالعہ کیجیے اور ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایات کے مطابق مکمل کیجیے۔ جان پہچان کی مدد سے مصنف کا شبکی خاکہ مکمل کیجیے۔ حامد حسن قادری ان کا یہ شبکی خاکہ ہے۔ حامد حسن قادری لیکچرر یعنی اردو اور فارسی کے لیکچرار تھے۔ حامد حسن قادری کی پیدائش سن 1887 عیسوی میں ہوئی۔ مقام پچھراوا ضلع مراد آباد یوپی۔ حامد حسن قادری نے طبع آزمائی کی تحقیق اور تنقید میں اور ساتھ ہی تاریخ اور افسانہ نگاری میں۔ حامد حسن قادری کی مشہور کتابیں داستان تاریخ اردو، تاریخ و تنقید ادبیات اردو اور سید و سیاد۔ اخبار میں شائع شدہ واقعے سے متعلق رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ اخبار میں شائع واقعہ: وقت 3 بجے، مقام عالم نگر، جائے حادثہ سڑک، بیٹا خداداد مرحوم کا، پتہ مکان نمبر 75 گنج پور، انجام انتقال۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ 1. اخبار میں کون سی خبر درج تھی؟ جواب: ایک بچہ موٹر سے کچل گیا، اخبار میں یہ خبر تھی۔ 2. خبر پڑھ کر مشہود کے منہ سے چیخ کیوں نکل گئی؟ جواب: کیونکہ مشہود جس خبر کے شائع ہونے سے ڈر رہا تھا وہ وہی خبر تھی۔ 3. مشہود اپنے آپ کو بچے کا قاتل کیوں سمجھ رہا تھا؟ جواب: کیونکہ وہ بچہ مشہود کی کار سے ٹکرایا تھا۔ 4. خبر پڑھ کر مشہود نے کیا طے کیا؟ جواب: خبر پڑھ کر مشہود نے طے کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر بمبئی چلا جائے گا۔ 5. بچہ کس وجہ سے بے ہوش ہوا تھا؟ جواب: بچہ دہشت سے بے ہوش ہوا تھا۔ 6. بچے کی ماں سے ملنے کے بعد مشہود پر کیا راز کھلا؟ جواب: بچے کی ماں سے ملنے کے بعد مشہود پر بچے کے زندہ ہونے کا راز کھلا۔ 7. مشہود اندر گیا تو کیا دیکھا؟ جواب: مشہود اندر گیا تو دیکھا کہ دالان میں ایک خوبصورت گورا چٹا بچہ پلنگ پر لیٹا کھلونوں سے کھیل رہا ہے۔ مختصر جواب لکھیے۔ 1. مشہود کی تمام رات نہایت کرب و اضطراب میں کیوں گزری؟ جواب: ایک دن پہلے سڑک پر مشہود کی کار سے ایک 4 برس کا بچہ ٹکرایا تھا اور مشہود حادثے کی جگہ پر بنا رکے چلا گیا۔ گھر آ کر وہ تمام رات یہی سوچتا رہا کہ اس بچے کا کیا حشر ہوا ہوگا، وہ بچہ کون تھا اور کس کا تھا۔ اسی فکر میں مشہود کی تمام رات نہایت کرب و اضطراب میں گزری۔ 2. خبر پڑھنے کے بعد مشہود اپنے آپ سے کیا کہنے لگا؟ جواب: خبر پڑھ کر مشہود اپنے آپ سے کہنے لگا تو میں اس کا قاتل ہوں، مجھے اسی انجام کا اندیشہ تھا۔ کل سے کتنی مرتبہ ارادہ کیا کہ حادثے کی جگہ پہنچ کر تحقیقات کروں کہ میری کار سے جو بچہ ٹکرایا تھا اس کا حشر کیا ہوا، کون تھا اور کس کا تھا، لیکن جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر اب معلوم ہو گیا، لیکن کیا کروں؟ کیا اس کے گھر جاؤں، اس کی ماں سے اپنے جرم کا اقبال کروں، اس بدنصیب کی تباہ حالت اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اس کی لعنت و ملامت، غصہ و نفرت کا ہدف بنوں اور اپنے کیے کی سزا بھگتوں؟ یہی ہونا چاہیے، لیکن کیا مجھ میں اس کی ہمت ہے؟ 3. اخبار میں شائع خبر اور واقعے میں کیا فرق تھا؟ جواب: اخبار میں خبر شائع ہوئی تھی کہ بچہ موٹر کار سے ٹکرایا، پھر اسے اس کی ماں کے پاس لے جایا گیا اور 2 گھنٹے میں بچے کا انتقال ہو گیا، جبکہ حقیقتاً واقعہ یہ تھا کہ بچہ موٹر کار سے ٹکرا کر چوٹ سے زیادہ دہشت سے ہی بے ہوش ہو گیا تھا اور وہ زندہ تھا۔ 4. اگر مشہود اپنے دل کی آواز پر عمل نہ کرتا تو اس کا انجام کیا ہوتا؟ جواب: اگر مشہود اپنے دل کی آواز پر عمل نہ کرتا تو اس کا انجام یہ ہوتا کہ وہ اس حقیقت سے بے خبر رہتا کہ اس کی موٹر کار سے ٹکرانے والا بچہ زندہ ہے اور وہ ساری عمر اپنے آپ کو قاتل اور بزدل سمجھتا رہتا اور ہمیشہ اپنے اوپر نفری کرتا۔ مفصل جواب لکھیے۔ 1. مشہود کے دل پر چوٹ لگنے کی وجہ تحریر کیجیے۔ جواب: مشہود نے جب اخبار میں یہ خبر پڑھی کہ کل جو بچہ اس کی موٹر کار سے ٹکرایا تھا اس کا انتقال ہو گیا، تب مشہود نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اس شہر کو چھوڑ کر بمبئی چلا جائے گا۔ حالانکہ وہ موٹر کار مشہود کی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن مشہود کے ضمیر کی آواز اسے بہت ملامت کر رہی تھی اور اس کا خیال تھا کہ بمبئی کی دلچسپیوں میں ضمیر کی آواز دب جائے گی اور وہ شہر چھوڑنے سے پہلے آخری مرتبہ دوستوں سے رخصت ہونے کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ چوک سے گزرا تو اتفاق سے کوئی میلہ تھا، بچے کھلونے مٹھائیاں لیے ہوئے آ جا رہے تھے۔ بچوں کو دیکھ کر مشہود کے دل پر ایک چوٹ لگی اور وہی کل کا بچہ اسے یاد آ گیا۔ 2. میں نہیں سمجھی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عورت کے اس بیان کو سبق کے حوالے سے واضح کیجیے۔ جواب: مشہود شہر چھوڑنے سے پہلے دوستوں سے رخصت ہونے کے لیے گیا،
वो चौक पर पहुंचा। वहां इत्तेफाक से कोई मेला था। बच्चे खिलौने मिठाइयां लिए हुए आ जा रहे थे। बच्चों को देखकर मशहूद के दिल पर एक चोट लगी और वही कल का बच्चा उसे याद आ गया। वो उसकी माँ से मिलने के लिए उसके घर गया। चूंकि मशहूद ने अखबार में यह खबर पढ़ी थी कि मोटर कार से टकराकर बच्चा 2 घंटे में इंतकाल कर गया। उस औरत से यानी बच्चे की माँ से जब मशहूद की मुलाकात हुई तो उसने बच्चा इंतकाल कर चुका है ये समझकर ही औरत से कहा, सुनो, जो कुछ होना था हो गया, अब बदला नहीं जा सकता और मैं जो कुछ कहने आया हूँ उससे तुम्हारे सदमे की तलाफी नहीं हो सकती। तुम्हारी जिंदगी उस बच्चे के दम से थी, वो ना रहा तो अब तुम्हारे लिए दुनिया में क्या रहा। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो रकम चाहो मुझे मुकर्रर करके बता दो, मैं हर महीने तुम्हें पहुंचाता रहूंगा। मशहूद का कहना था कि बच्चा अब नहीं रहा, लेकिन उस औरत का बच्चा जिंदा था। इसलिए औरत ने हैरत के साथ मशहूद से कहा, मैं नहीं समझी, आप क्या कह रहे हैं? खबर पढ़ने के बाद मशहूद के जहन में क्या ख्यालात पैदा हुए? जवाब, खबर पढ़कर मशहूद के जहन में मंदरजा झैल ख्यालात पैदा हुए। उसने सोचा कि वो उसका कातिल है, उसे इसी अंजाम का अंदेशा था। कल से कितनी मर्तबा इरादा किया कि हादसे की जगह पहुंचकर तहकीकात करे कि उसकी कार से जो बच्चा टकराया था उसका क्या हशर हुआ, बच्चा कौन था, किसका था, मगर जाने की हिम्मत न हुई। आखिर मालूम हो गया। वो सोचने लगा कि क्या उसके घर जाऊं, उसकी माँ से अपने जुर्म का इकबाल करूं, उसकी बदनसीबी की तबाह हालत अपनी आंखों से देखूं, उसकी लानत व मलामत, गुस्सा और नफरत का हदफ बनूं और अपने किए की सजा भुगतूं। सबक के जिन हिस्सों और जुमलों को आप ज़मीर की आवाज ख्याल करते हैं उन्हें नकल कीजिए। जवाब, सबक के मंदरजा झैल हिस्से या जुमले मेरे ख्याल में ज़मीर की आवाज है। मशहूद की तमाम रात निहायत कर्ब इज़्तिराब में गुजरी थी। ये जुमला, खबर पढ़कर मशहूद का देर तक सर पकड़कर बैठे रहना और खुद से बातें करना। ये हिस्सा, बच्चों को देखकर मशहूद के दिल पर एक चोट लगी और वही कल का बच्चा उसे याद आ गया। ये जुमला भी ज़मीर की आवाज है। बच्चे के घर जाते वक्त मशहूद के चेहरे पर सुकून और दिल में हिम्मत का होना। ये हिस्सा भी, बच्चे को देखकर मशहूद की आंखों से आंसू जारी हो गए। ये जुमला, अगर मशहूद ज़मीर की आवाज को दबा देता और बच्चे के घर न जाता तो हकीकत से ना आशना ही रहता। ये हिस्सा भी। बोलचाल, मंदरजा झैल मुहावरों का मतलब लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। 1. हशर होना, मतलब अंजाम होना। इस्तेमाल है, अच्छे अमाल का हशर अच्छा ही होता है। 2. दिल में कांटा खटकना, मतलब है नागवार गुजरना, बेचैनी होना, खलिश होना। इस्तेमाल, अपनों की याद का कांटा दिल में खटकता ही रहता है। 3. कलेजा उछलना, मतलब घबराहट होना। इस्तेमाल, इम्तहानात के नताइज वाले दिन नताइज आने तक तुलबा के कलेजे उछलने लगते हैं। 4. मुसीबत का पहाड़ टूटना, मतलब बहुत बड़ी आफत का अचानक आ जाना। इस्तेमाल, एक ही दिन में हादसा और बीमारी ने उस खानदान पर मुसीबत का पहाड़ तोड़ दिया। कत्ल करने वाला कातिल फाइल है, इसकी मदद से मफऊल बनाइए। जवाब, कत्ल होने वाला मकतूल, ये मफऊल है। जुमलों की किस्म पहचानिए। 1. बम्बई की दिलचस्पियों में ये चुभन महसूस ना होगी। जवाब, मुफर्रद जुमला। 2. ये सोचकर वो वहां से आगे बढ़ गया और तेजी से आगे कदम बढ़ाता गया। जवाब, मुरक्कब जुमला। 3. कैसे अच्छे खिलौने हैं, कहां से लाए। जवाब, मखलूत जुमला। तलाश व जुस्तजू, सबक से वाव अतफ की 4 मिसालें तलाश करके लिखिए। जवाब, 1. कर्ब व इज़्तिराब, 2. लानत व मलामत, 3. गुस्सा व नफरत, 4. हुज़्न व अंदोह। जोर कलम, दर्ज झैल नुकात की मदद से हादसे की खबर तहरीर कीजिए। छुट्टी की घंटी बजी, तुलबा शोर करते हुए मैदान से निकले। एक बच्चा दौड़ता हुआ सड़क पार करने लगा। अचानक एक तेज रफ्तार स्कूटर आया। खबर, कल शाम के तकरीबन 5 बजे जब गुलाम नबी उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस कलम नूरी की छुट्टी की घंटी बजी, तुलबा घर जाने के लिए शोर मचाते हुए मैदान से निकले। एक बच्चा दौड़ता हुआ सड़क पार करने लगा। तभी अचानक एक तेज रफ्तार स्कूटर आया और उस बच्चे से उसकी टक्कर हो गई। बच्चा वजीफायाब पोस्टमैन बशीर अहमद का था जो नाइक मोहल्ला में रहते हैं। बच्चे को शहर के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। अच्छी खबर यह है कि बच्चे को खुद स्कूटर वाले ने ही अस्पताल में दाखिल कराया है। बच्चे को मामूली चोट आई थी और अब वो खतरे से बाहर है। बच्चे के वालिदैन अस्पताल से बच्चे को घर ले गए। क्योंकि स्कूटर वाला जाए हादसा से भागा नहीं, इसलिए बच्चे के वालिदैन ने उसे माफ कर दिया और पुलिस ने रिपोर्ट नहीं करवाई। बहुत बहुत शुक्रिया। इन मश्क सवालात को बार बार देखते रहिए, अपने बयाज में नकल कीजिए, तहरीर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आप कौन से मजमून के, कौन से सबक के मश्की सवालात के हल चाहते हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह हम वही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।